स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः शुभ सुप्रभातम। प्रिय छात्राः, अद्य वयं नवम्यां कक्षायाम् उपसर्ग अव्यय प्रत्ययान् पश्यामः। अस्माभिः गतकक्षायाम् उपसर्गाः अधीताः, अव्ययानि च अधीतानि। अद्य प्रत्ययान् पश्यामः। उपसर्गाः भवन्तः यथा जानन्ति 22 उपसर्गाः सन्ति। यथा प्र पर अपसम अनु अव निर्निस् दुर्दुस् वि आंग्नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रतिपरि उप. Can anybody repeat these 22 upasargas? Once again I will repeat. Please listen. Pra para अपसम अनु अव निर्निस दुर्दुस वि आंग्नि अधि अपि अति सु उत अभि. Yes. Piyush, can you say this upasargas? Yes, sir. Please. Anu au. Pra para. Apasam. Para apasam nin. Anu au nin durdus. Vi amni tu ut abhi pari pari apa. You have left 3. You left 3. Adi api ati. You left adi api ati. Yes. Bharat, can you repeat? Pra para apasam anu ava nirnis durdus vi angni adi api ati su ud abhi pratipari upa. Bharat, वदतु वो. उपसर्गान् वदतु एकवारं. प्रापरा anabhyase visham vidya. If you don't practice whatever you learnt also, you will forget. Okay, once again all of you listen. Pra para apasam anu ava nirnis durdus vi angni adi api ati su ut abhi pratipari upa. Yes, Bharat, repeat. No. Let us see. Sanket, can you say? Sir, can I say, sir? Please. Para apasam anu au nin durdus. Vi amni adi api ati tu ut abhi prati pari upa. Uttam. Very good. Yes. Sanket, please repeat. Para apasam Anu ava nirnis durdus vi angni adi api ati su ut abhi. See, practice is left, I think. Shivam Kumar, can you repeat? Sir, may I? Please, Suprit. Para apasam anu ava nirnis durdus vi angne adi api ati su ut abhi pari pati upa. Pratipari upa. No problem. Good. Yes. Shivam? Yes, sir. Para apasam anu av nirnis durdus vi amni adi api ati su ut abhi prati pari upa. Uttam. Samichinam. I hope now Bharat will repeat. Yes, sir. Para apasam anu ava nir dus dur vi angni adi ati api su pratipari abhi uta.
सु उत अभी सु उत अभी प्रति परि अभी उप उप समीचीनं उप समीचीनं वेङ्कटेश Yes, sir. वदतु प्र पर उपसम अनु अव निर्निस दुर्दुस वि आंग नि अधि अपि अति सु अभि सु सु उत उत अभी अभि प्रति परि उप समीचीनं समीचीनं हर्षित हर्षित कैन यू से yes yes Shivam Raj can you say नास्ति शिवम राज अस्तु अस्माभिः उपसर्गाः पठिताः सन्ति उपसर्गेण धात्वर्थो भवन्तः जानन्ति एव उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत् so upasarga will come in the front of the word and it will change the meaning of that word. Sometimes it will increase the meaning of the word, sometimes it will decrease the meaning of the word, sometimes quite a different meaning itself will be there. Just like haraha. Haraha means garland. When you add pra, it becomes praharaha, hitting. If you add samharaha, killing. Upa, if you add, it will become upaharaha, gift. If you add viharaha. So that's why roaming it will become. After learning the upasargas, we have learnt karakani also. अव्ययानि अस्माभिः अधीतानि अव्ययं नाम सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् the words which doesn't change the words which don't change in any linga vibhakti and vachana they are called अव्यय पदानि जो व्यय नहीं होता है so they will be having their independent stand always that's why these words will remain as it is they will not change that's why they are called avyayani I have explained you the meaning of all these avyas in the previous class today we are going to learn about the pratyayas what are the pratyayas tumun twa and lep pratyaya tumun pratyaya is used to describe to do. Twa pratyaya is after doing. Lep pratyaya is also after doing. Twa pratyaya and lep pratyaya are same. Whereas in the twa pratyaya, dhatu and twa pratyaya will be there. In lep pratyaya, before the dhatu, upasarga will come. That's why learning upasarga is very important. See here. शिष्यः गुरुम् उपगम्य पठति उपगम्य उप अधिकं गम अधिकं लेप after reaching coming going near to the teacher he is studying बालिका पुस्तकं पठितुम् आगच्छति पठितुं to study बालकः पुस्तकं पठित्वा गच्छति after reading the boy is going away पुस्तकं पठन्ती बालिकाः सति पठन्ती present continuous tense she is reading while reading she is smiling एतत्तु भिन्नम् अस्ति शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्यये पुल्लिङ्गे पठन् पठन्तौ पठन्तः इति भवति यथा भवान् भवन्तौ भवन्तः इतिवत् स्त्रीलिङ्गे नदी शब्दवत् पठन्ती पठन्त्यौ पठन्त्यः so you should not get confusion between patanti and patanti whereas patanti is bahuvachana of lat lakara patanti is ekavachana in the shatru pratyaya strilinga this is what you should not forget yesterday we have learnt the twa pratyaya lap pratyaya also today we are going to learn the tumun pratyaya निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रत्यय लगता है टू डू
टू डू व्हेन यू वांट टू यूज टू डू, करने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, टू डू, टू सी, टू ड्रिंक, टू ईट, then we use tumun. Always remember that in this tumun pratyaya always tum will be there in the end. Aham jalam patum ichchami, patum, pa adhikam tumun. Mayuraha nartitum swapakshan udghatayati, peacock opens its wings to dance, to drink. Vidyalayam gantum chhatraah sajjaah santi, students are ready to go to the school, to go. Pita putraya pustakani kretum apanam gacchati, father goes to the shop to buy books for his son. Kretum, kri adhikam tumun, kri iti dhatuh kretum. Atra drashtum, पातुम, नर्तितुम, गंतुम, क्रेतुम इति शब्देषु तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति. प्रायशः चतुर्थी विभक्त्यर्थे तुमुन प्रयोगः भवति. पठनाय पठितुं, लेखनाय लेखितुं, नर्तनाय नर्तितुं. अवगतम्? एवं क्रयणाय क्रेतुं. द्रष्टुं, उपरि प्रयुक्तानां तुमुन प्रत्ययान्त पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागं कृत्वा लिखता. द्रष्टुं, दृश् अधिकं तुमुन. पातुं, पा अधिकं तुमुन. नर्तितुं, नृत् अधिकं तुमुन. गन्तुं, गम अधिकं तुमुन. क्रेतुं, क्री अधिकं तुमुन. अधुना कोष्टकेषु प्रदत्त धातुषु तुमुन प्रत्ययस्य योगेन रिक्तस्थानानि पूरयता. अस्तु, कः करोति? सुप्रीत करोतु भो. पठतु. एकः चौरः एकस्मिन् गृहे चौर्य कृत्वा डैश धावधिकं तुमुन. धावतुं धावितुम् इच्छति इच्छति गृहस्वामी तं दृष्ट्वा ता गृहे गृहाधिकं तुमुन. गृहीतुं धावति. मार्गे एकः वस्तः धेनोः शिरं पादिकं तुमुन पातुं तिष्ठति. छात्राः अपि पठितुं विद्यालये गच्छन्ति स्म. अतः जनसम्मर्दे धेनुना आहतः चौरः आत्मानं रक्षितुं असमर्थः अभवत्. अतः गृहस्वामी जनैः सह चौरं बन्धधिकं तुमुन. बन्धितुं समर्थः अभवत्. उत्तम. Understood तुमुन प्रत्यय now? Yes, sir. Very good. Tumun pratyaya is used to do. Okay. Now little difficult one, that is the shatru pratyaya. Shatru pratyaya is used when you are doing the present continuous tense. Udaharanam, Piyushaha kshiram piban asti. Shivam rajaha alpaharam khadan asti. Sanketaha चित्रं पश्यन् अस्ति. सुप्रीतः उदाहरणं पठन् अस्ति.
पठन्, पश्यन्, खादन्, पिबन्. This is present continuous. He is seeing, he is eating. Understood? Then in the pullinga pathan iti bhavati. द्विवचने पीयूषः एवं शिवं राजः. पीयूष शिवं राजौ पठन्तौ स्तः. बालकौ पठन्तौ स्तः. बालकाः पठन्तः सन्ति. Like this. पठन्, पठन्तौ, पठन्तः पुल्लिंगे. स्त्रीलिंगे पठन्ती, पठन्त्यौ, पठन्त्यः इति भवति. नपुंसकलिंगे पतत्, पतति, पतन्ति इति भवति. अत्र पश्यामः, एक कार्य को करते हुए जब अन्य कार्य भी किया जा रहा है तो परस्मैपदी धातु के साथ शत्रु प्रत्यय तथा आत्मनेय धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है. शत्रु इज यूज्ड ओनली फॉर द परस्मैपदी धातुस. दैट you should remember. Parasmaipadi dhatu means patati, patataha, patanti. The dhatus which end with ti, taha, anti. There are some dhatus which are very different, just like vruddha dhatu. Vardhate, vardhete, vardhante, labhate, labhete, labhante. This kind of dhatus are called atmanepadi dhatus. ती, तहा, अंति, पठति, लिखति, हसति, वदति. This is parasmaipadi dhatus. These dhatus will get shatru pratyaya. Whereas vardhate, these dhatus will get atmanepadi, shanach pratyaya. Atmanepadi dhatuna. So for your syllabus, only shatru pratyaya is there. Let us discuss about the shatru pratyaya. Adaha pradattani vakyani dhyanena patatam. Kani tani vakyani? गच्छन् बालकः अपतत्. गम् अधिकं शत्रु गच्छन्. भवन्तः श्लोकं जानन्ति एव. गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति. गच्छन् पिपीलकः, अगच्छन् वैनतेयः इति. रुदन्तं बालकं रोदनस्य कारणं पृच्छ. रुदन्तम इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति. रुदन्, रुदन्तौ, रुदन्तः. रुदन् बालकः, रुदन्तौ बालकौ, रुदन्तः बालकाः. रुदन्तं बालकं. पश्यन्तु, एतानि विशेष्य विशेषणरूपाणि अपि प्रयुज्यन्ते. यथा विशेषणरूपेण प्रयुज्यते रुदन् बालकः, रुदन्तं बालकं. द्वितीया विभक्ति एकवचनं. रुदन्तं बालकं रोदनस्य कारणं पृच्छ. Please ask the reason for his cry. Please ask the boy who is crying what is the reason for his cry. रुदन्तं. कथां कथयता कथावाचकेन अद्य का कथा श्राविता. कत् अधिकं शत्रु अधिकं तृतीया विभक्तिः. कथयन् कथाकारः. कथयन् बालकः, कथयन्तौ बालकौ, कथयन्तः बालकाः, कथयन्तं बालकं, कथयन्तौ बालकौ, कथयन्तः बालकान्. कथयता बालकेन, कथयता बालकेन इतिवत्. कथां कथयता कथावाचकेन. कथावाचकेन इत्यस्य विशेषणं भवति कथयता इति तृतीया विभक्तौ अस्ति. हसतः बालकस्य नाम किं भवति. हस् अधिकं शत्रु प्रत्ययः षष्ठी विभक्ति एकवचने हसतः इति भवति. सो व्हाट इज बेटर थिंग इज दैट इट इज बेटर टू नोट डाउन दिस शत्रु प्रत्यय. भवन्तः जानन्ति भवत् शब्दः. भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु इतिवत्. पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठतोः, पठतां, पठति, पठतोः, पठत्सु इति भवति. So if you know this shabda, then it will be very easy. So एतेषु वाक्येषु गायन्ति गच्छन्, रुदन्तं,
कथयता हसतः इत्येताः क्रियाः अपूर्णाः सन्ति परं नृत्यति अपतत् पृच्छ श्राविता अस्ति इत्यादिभिः क्रियाभिः वाक्यानि पूर्णतां प्राप्नुवन्ति वाक्ये शत्रुप्रत्यययुक्तः धातुः शब्दरूपेण परावर्तते शब्दप्रयोगश्च विशेष्य रूपेण भवति अतः अस्य लिङ्गविभक्तिवचनञ्च विशेषानुसारं निर्धार्यन्ते as I told you this is used as a visheshanam so you should find out the visheshya balakam is the visheshya rudantam balakam rudantam iti visheshanam bhavati संयोजनेन शत्रुप्रयस्य अत् इति धातुषु प्रयुज्यते पुल्लिङ्गरूपे गच्छत् शब्दानुसारं स्त्रीलिङ्गे पुनः ति इति संयोज्य गच्छन्ति नदी शब्दानुसारं नपुंसकलिङ्गे जगत् इति शब्दानुसारं भवति जगत् जगति जगन्ति like this now we have to find out the examples अत्र उदाहरणानि पश्यन्तु पिता हस् अधिकं शत्रु पुत्रं पठनाय कथयति किं भवति शिवम राज हसन्तं वेरी ब्यूटिफुल यतः पुत्रम् इति अस्ति तत्र तस्मात् हसन्तं पुत्रं पुस्तकं डैश छात्राय पुस्तकालयाध्यक्षः परीक्षायाः प्रवेशपत्रं यच्छति पश्यन्तः सर हाँ? No sir, prachadati sir. No sir, that yachate. Yachate. So he should give here. The mistake is there. Yach dhatu he should give. Yachate chatraya iti bhavati. Yes. नाटकम अथवा अत्र अस्ति खलु नाटकम sir. नाटकं दृश्याधिकं शत्रु Sir, पश्यन्तः छात्र दर्शकाः करतलवादं कुर्वन्ति समीचीनं मार्गं पथिकैः छायायां विश्रम्यते sir, पृच्छद्भिः पथिकैः शुद्धम् अतीव शुद्धमस्ति